بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دو بہت اہم انفارمیشن ویلاگ کی صورت میں یا آپ کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز کہہ لیں وہ شیئر کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر کی 3 سالہ مدت 25 نومبر 2025 یعنی کہ ابھی جو 25 نومبر جو نومبر 2025 کو ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کیا نیا نوٹیفیکیشن نکلے گا؟ نہیں نکلے گا؟ کیا جو 5 سال سروس کر دی تمام سروس چیفز کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر کے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، کیا اس کے باوجود نیا نوٹیفیکیشن نکالنا پڑے گا یا نہیں؟ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو قانونی اور آئینی حیثیت بتاؤں گا. اور اس کے بعد کرپشن کی داستان جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی 1-2 لاکھ 2 ارب 3 ارب 2 خرب کی نہیں، 376 ٹریلین روپیز 376 ٹریلین روپیز کی کرپشن وفاقی وزارتوں، اداروں، ڈویژنوں میں یہ نہیں کہتا یہ سرکاری اداروں میں کہ یہ نون لیگ نے کی ہے، یہ وزارتوں کے اندر جو ادارہ جاتی کرپشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کی آڈٹ رپورٹس کو پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے روکا گیا ہے. وہ آڈیٹر جنرل کو واپس بھجوا دی گئی ہیں تاکہ وہ پی اے سی میں ڈسکس نہ ہوں اور اس حکومت کا اس میں نام نہ آئے. اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا، اس کے اندر کی کہانی کیا ہے، کس نے روکا. یہ ایک پارلیمانی ہسٹری میں ایک پہلی مرتبہ ہوا کہ 2 آئینی ادارے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور ساتھ ہی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آفس. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، یہ ہے جناب کہ بہت ضروری ہے، یہ ہے گزٹ نوٹیفیکیشن. اور یہ ہے اس گزٹ نوٹیفیکیشن کا بیک پیج. یہ ہے جناب، اس کا عنوان ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2024، جس کے اوپر صدر مملکت کے دستخط ہو چکے، نافذ العمل ہو چکا. اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر کی مدت 5 سال ہو گئی. چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر سدھو کی مدت 5 سال ہو گئی. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی مدت بھی 5 سال ہو گئی. اور یہ الگ الگ ایکٹ پاس ہوئے. یہ میں نے صرف آپ کو، کیونکہ یہ زیر بحث ہے، ہمارے ہاں آرمی چیف کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس وجہ سے میں اس کی بات کروں گا. آرمی ایکٹ الگ سے پاس ہوا، نیول ایکٹ الگ سے پاس ہوا اور ایئر فورس کا ایکٹ الگ سے پاس ہوا. اب یہ بحث چھیڑ دی گئی کہ جناب آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ چونکہ 2022 کو ہوئی، نومبر 2022 میں ہوئی اور 3 سال مدت تھی، وہ ختم ہو رہی ہے 2025 کو، 29 نومبر 2025 کو ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا جو ان کے اگلے 2 سال ہیں، کیونکہ مدت اب 5 سال ہو گئی، تو اس کے لیے نیا نوٹیفیکیشن نکالنا پڑے گا. اب اس کے اوپر 2 رائے ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا شعبہ قانون سازی کہتا ہے کہ جب یہ گزٹ نوٹیفیکیشن دی گزٹ آف پاکستان جب جاری ہو گیا اور یہ فوری نافذ العمل ہو گیا تو پھر کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. پھر آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ 3 سال کے لیے ہوا، لیکن چونکہ پارلیمنٹ نے قانون بدل دیا اور جب وہ قانون بدلا گیا، اس قانون کے بدلنے کے بعد یہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، تو لہٰذا یہ مدت ہو گئی 5 سال. اور وہ 5 سال پورے ہوں گے نومبر 2027 میں. اور اس کے بعد وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ
इसके ऊपर उनकी री अपॉइंटमेंट भी कर सकता है और उनको एक्सटेंशन भी दे सकता है। वो 2 साल 3 साल के लिए नहीं, एक और मुद्दत के लिए यानी कि 5 साल के लिए ही एक्सटेंशन भी हो सकती है। ये आर्मी एक्ट का सेक्शन 8C है। मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, इसी वजह से ही मैं गजट नोटिफिकेशन किया, पढ़ लें। ये उन लोग, जो बहुत से पीटीआई के लोग, जुगादरी यूट्यूबर्स जानबूझकर ये गलत फहमियां फैला रहे हैं, ये उनके लिए भी है। ये आप सुनिए, 8C रिटायरमेंट एज एंड सर्विस लिमिट्स ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये क्या कहता है? द रिटायरमेंट एज एंड सर्विस लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ जनरल under the rules and regulations made under this act shall not be applicable to the Chief of the Army Staff during his tenure of appointing, reappointment, and/or extension. Throughout such tenure, the Chief of the Army Staff shall continue. The Chief of Army Staff shall continue to serve as a general in the Pakistan Army. ये बात क्लियर हो गई, ये बात वाज़ेह हो गई कि वो जनाब अपना जो काम है, अब चाहे वो तकर्री है, री अपॉइंटमेंट है, एक्सटेंशन है, शैल का जहां पे लफ्ज इस्तेमाल आ गया वो हो गया नागुज़ीर, जरूरी, लाजम। ये है वो नुक्ता। तो जब ये गजट नोटिफिकेशन हो गया तो ये किसी और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की जरूरत नहीं, और चूंकि वो फील्ड मार्शल का एक रैंक उनको लगा है, लेकिन वो जनरल भी हैं। फील्ड मार्शल का एक रैंक है, लेकिन जो कि फौज का हाईएस्ट रैंक है, लेकिन चूंकि वो जनरल भी हैं और यहाँ पे लफ्ज जनरल इस्तेमाल हुआ और कहा कि शैल कंटिन्यू टू सर्व एज अ जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी, वो अपनी खिदमात अंजाम देना जारी रखेंगे। और वहाँ पे अमेंडमेंट जो सेक्शन 8B और 8A में की गई, वहाँ पे अल्फाज 5 साल कर दिए गए, यानी कि 3 से बढ़ाकर 5 साल मुद्दत कर दी गई, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। ये है एक नुक्ता। अब दूसरा नुक्ता ये है, बाज का ख्याल है कि जैसे ही 3 साल उनकी पूरी हो जाएंगे तो फिर इस नोटिफिकेशन या एक्ट की रोशनी में हुकूमत इसका हवाला देकर एक नोटिफिकेशन जस्ट जारी करेगी कि जनाब चूंकि ये एक्ट अब पास हो चुका है तो लिहाजा मजीद वो 2 साल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का ये भी कहना है कि जनाब इस गजट नोटिफिकेशन की सूरत में हो सकता है कि पहले ही आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो। ये बात भी आपको बता दूं। ये मैंने तमाम पहलू रख दिए। मेरे नज़दीक एक नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ तो वो सिर्फ यही होगा, इस एक्ट की रोशनी में होगा, लेकिन असम्बली के नज़दीक ये गजट नोटिफिकेशन जब जारी हो गया, ये कानून बन गया, तो आर्मी चीफ की मुद्दत ऑटोमेटिकली 5 साल हो गई, वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसके हवाले से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे, नवाज शरीफ मरी बैठे हुए हैं, उन्होंने जनाब वो रोक लिया है और वो जनाब ये वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं एक्सटेंशन नहीं होगी, नवाज शरीफ एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। ये बातें वो कर रहे हैं जो कि यूथियाइज्म को फ़रोग देने वाले लोग हैं, लेकिन जो हकायक थे वो मैंने आपके सामने पूरी तरीके से रख दिए हैं। दोनों ऑप्शंस रख दिए हैं। एक नोटिफिकेशन, जस्ट एक नोटिफिकेशन इस एक्ट की जो है रोशनी में जारी होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन पहले से जारी होगा जब ये एक्ट पास हुआ, क्योंकि 2024 में पास हुआ था, वो जारी हो चुका हो और उसमें वो बता दिया गया हो। तो लेकिन जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए वो कानून फौरी नाफिज, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। जब ये पास हुआ 2024 में तो कह दिया गया ये फौरी नाफिजुल अमल होगा, हमेशा के लिए इसको आर्मी एक्ट का हिस्सा बना दिया गया। छापा ही खत्म हो गया ना, 1 साल 2 साल एक्सटेंशन वाली कहानी खत्म। अब आ जाएं दूसरे इशू के ऊपर। दूसरा इशू है जनाब करप्शन का। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल ही समझ लें। 2 आईनी इदारे
आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान दोनों आईनी इदारे हैं। आइन का तकाजा है कि ऑडिटर जनरल वफाकी वजारतों, डिवीजनों, वफाकी सरकारी इदारों, कॉरपोरेशन में होने वाली बेकायदगियों की रिपोर्ट जो है वो हर साल कौमी असम्बली में पेश करेगा और जो कौमी असम्बली उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाएगी ताकि वो उसकी जांच पड़ताल कर सके। और कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, जो कि अब पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसकी जांच पड़ताल करके, उसकी तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट कौमी असम्बली में दोबारा सबमिट करेगी। ये आईनी तकाजा है। अब शहबाज शरीफ का जो गुज़श्ता साल था, माली साल 2023-24, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाना थी, बल्कि कौमी असम्बली में 2023-24 की। ऑडिटर जनरल ने, और इसके लिए 12 अगस्त को जो कौमी असम्बली का एजेंडा जारी किया गया, उसमें ये रिपोर्ट्स का पेश करना शामिल था। ऑडिटर जनरल ने गाड़ियों पे ये रिपोर्ट्स ला दी। वो ज़ाहिर है, अब 336 मेंबर्स हैं, हर एक इतना बड़ा पलंदा होता है, वो देनी थी। वो उन्होंने उधर लाकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर रख दी। और जब पता चला हुकूमत को कि इसमें तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, उसका जो पहला माली साल है 2023-24, उसके मुतल्लक बेकायदगियां हैं, जांच पड़ताल होगी, और पीएसी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है, जुनैद अकबर, और फिर करप्शन भी मुबैना तौर पर 376 ट्रिलियन रुपए की है, तो इसका कैसे हिसाब हो, तो ये नया कटा खुल जाएगा। तो लिहाजा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एक सीनियर ओहदेदार ने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस सीनियर ओहदेदार ने खामोशी के साथ इन रिपोर्ट्स को वापस भिजवा दिया, ऑडिटर जनरल के ऑफिस में वापस भिजवा दिया, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि इसकी उन्होंने हुकूमत से इजाज़त नहीं ली, लिहाजा आप ये रिपोर्ट्स वापस ले जाए, हम आपको कौमी असम्बली में पेश करने नहीं देंगे। हालांकि ये 12 अगस्त को जो एजेंडा जारी हुआ उसमें शामिल थी इसको, लेकिन उसको बाद में रिवाइज कर दिया गया ताकि ये ज़ेरे बहस ही ना आ सके। लेकिन वो फिर ऑडिटर जनरल ऑफिस ने इसको लीक करना शुरू कर दिया। आजकल वो मीडिया का जिन्नत बनी हुई है, ये आप भी देख लें, ना, ये 2-3 सफ़े हैं, सिर्फ ये मोटे मोटे में सिर्फ आपको पॉइंट बताऊंगा कि मजमूई तौर पर, अच्छा, ये इसमें मैं आपको ये नहीं कहता कि ये सारी करप्शन जो है वो शहबाज शरीफ ने की है या उसकी काबीना ने की है। ये जो हुकूमत, जो सरकारी इदारे हैं, जो वफाकी वजारतें हैं, जो डिवीजन हैं, उनके मतहत इदारे हैं, जो कॉरपोरेशन हैं, जो बजट लेती हैं कौमी खजाने से, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये लूटा है, उन्होंने ये माल जो है वो खाया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप ये अंदाजा करें, 376 ट्रिलियन रुपए की बेकायदगी, बदनवानियां, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल 2024-25 ऑडिट रिपोर्ट्स हैं साल जो 2024-25 की, लेकिन जो उसमें ऑडिट एतराज़ात है वो हैं 2023-24 की। और हुकूमत किसकी थी? मियाँ साहब की। इसमें जनाब 4879 सफ़हात पर मुश्तमिल ऑडिट रिपोर्ट में बड़े बड़े जो मेजर पॉइंट्स हैं, पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर कौमी खजाने को सबसे ज़्यादा 284 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ये जनाब मतलब ये है कि ये जो खरीदारियाँ, सरकारी खरीदारियाँ करते थे ये इदारे और वजारतें, उसमें उन्होंने जो क़वायद व ज़वाबित हैं उसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा, तो उसकी वजह से 284 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। नाकस और गैर मुकम्मल सिविल वर्क्स में ताख़ीर से 85 ट्रिलियन, वाजबात और रिकवरी मसाइल की वजह से 25 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन, वाजबात और रिकवरी मसाइल की वजह से 2.5 ट्रिलियन, सर्कुलर डेट के मामलात को हल करने में नाकामी की वजह से 1200 अरब रुपए, क़वायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए मामलात को आगे बढ़ाया गया, 958 रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ, 958 अरब रुपए का। अंदरूनी कंट्रोल सिस्टम जो है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वजारतों का, इदारों का, वो कमज़ोर निकला, 677 अरब रुपए इसमें कमज़ोरी के नजर आए। नाकस असासाजात 678 अरब रुपए,
کنٹریکٹ مینجمنٹ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہ ہو سکے 280 ارب روپے، سروس ڈلیوری اور ویلیو میں ناکامی 73 ارب روپے، حکومتی حصص کی عدم وصولی 47 ارب روپے، زمینوں پر قبضہ اور غیر قانونی ان کا استعمال یہ جناب 44.56 ارب روپے، غیر مجاز اخراجات بغیر منظوری کے مجاز اتھارٹی کے منظوری کے بغیر اخراجات کیے جاتے رہے 27.89 ارب روپے، ملازمین اور ایچ آر کے مسائل کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا 26.99 ارب روپے، غیر محتاط اور غیر قانونی سرمایہ کاری کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا 25.32 ارب روپے، 25.32 ارب روپے، ریونیو کی کم وصولی کی وجہ سے 16 ارب روپے، عوامی جو ایشوز تھے یا عوامی پیسے کی جو خرد پرد ہے وہ کی گئی اور اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ ہوا 3 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو اس سے آپ اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ قومی خزانے کو لوٹا گیا، وزارتوں کی جانب سے، ڈویژنوں کی جانب سے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی، پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی، بے قاعدگیاں، فراڈ، اختیارات کا ناجائز استعمال۔ تو یہ جناب آڈٹ رپورٹس میں واضح ہے، اور وہ آڈٹ رپورٹ قومی اسمبلی نے ایوان میں پیش نہیں کرنے دی، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان ہوا۔ یا بحث آئندہ جب اجلاس ہوگا تو اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا، کیونکہ جب یہ پیش ہوں گی تو پی ایس سی میں ان کا جانا ضروری ہے، وہاں پہ پھر اس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ ہوگی اور اگلی چیزیں جو ہیں وہ پھر کھل کر وہاں پہ جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، دونوں بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے، اہم ترین معاملات تھے۔ آپ اپنا فیڈ بیک لازمی دیں، ہمارے چینل کو جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ پاکستان زندہ باد۔